जे नेशनल मीडिया रे ओडिशा को इग्नोर करा जाउची। Odisha deserves to be left out. जो मीडिया ऊपर हमर ट्रस्ट थिला सेटा केवल एते कमउची काहेकि फास्ट जिंस मीडिया उपरे ट्रस्ट स्टार्टिंग रू केबे ही परियार नथिला। गोटे न्यूज क्लिक बेटिंग करूची तांको होल ऑब्जेक्टिव होची टू अर्न मनी नॉट टू गिव न्यूज। वंस वी मेक अ गुड रोड फिनिश इट ऑफ। बारंबार नहीं करिया आमे एटा करूछु बिकॉज वी वांट टू keep certain businessmen contractor happy. At least we are 70 years behind China, 100 years behind USA. So we'll think about carbon after 70 years. It out to open scam mo hisabale E20. हमर इंडिया रो पॉलिटिशियन माने बहुत ही भलो एते भलो जे से तुमको ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस ऑन रोड रे देते माने पॉलिटिशियन को we trust our children in US more than in India under our rule. गोटे लोक जे पढ़ी पढ़ा लिखा अच्छी बहुत परिश्रम करछे ता वोटिंग राइट आउ ता वोटिंग राइट होची एक है he can just vote once ता वोटिंग राइट वैल्यू 1 आउ जने जे गवर्नमेंट टू फ्री पैसा खाउची जे किछि काम करूनी तार भी वोटिंग राइट सेम केवल लाडली बहना सुभद्रा योजना ए सब रे जो माने चलुचंती जहाँ को ऑनेस्टली दे आर नॉट रेडी टू तुम खुशी अछंती सेमानकर सेम वोटिंग तांको वोटिंग राइट्स टिके कम करे कथा। टैरिफ लगे देला और ठीक अछि टैरिफ लगे देला देखो टैरिफ लगेला शॉर्ट टर्म में से इंपैक्ट आसीबो हेई पारे से लॉन्ग टर्म हेई पारे बट किछि गारंटी अछि कि से शॉर्ट टर्म टा लॉन्ग टर्म हेई जी बोली किछि गारंटी नै तो तुम हवाबाजी गलो बेसिकली ना तेरा हिंदी ना तेरा साउथ इंडियन लैंग्वेज हम बनाएंगे इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज। इंडिया वाज नॉट रेडी टू बी एक्सेप्टेड एज अ कंट्री। नमस्कार जय जगन्नाथ मो नाउ जी बद्री और आज आम वार्तालाप आम सह जोग देइछन्ती एडवोकेट राहुल प्रधान। राहुल भाई पेशा जड़े हाईकोर्ट लॉयर एवं जड़े क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर। यही वार्तालाप रे आमे तांका सह ओडिशा एवं भारतर राजनैतिक अवस्था ओडिशार मीडिया हाउसेस एवं आजिका दिन में पॉडकास्ट कहीं चलू ना से विषय विस्तृत भाव में आलोचना कर पॉडकास्ट टिके विवादी हो पारे कारण ए किछिटा अप्रिय सत्य आलोचना कही रखा चाहूँगी जे यही वार्तालाप आलोचना कर विषय वस्तु दुई जन व्यक्ति मतामत जदि आपको यही मतामत भल लगे कमेंट निश्चय जनइबे। यही वार्तालाप हूँ आम वार्तालाप अध्याय 18। धन्यवाद राहुल भाई पुणी आम थे आउ थे वार्तालाप करने आसथिबारु। पूर्वथर आम बहुत सारा जिनस विषय आलोचना करते आप कंटेंट क्रिएटर एंड लॉयर हिसाब से काम करते बट राइट नाउ यू आर एडवोकेट तो प्रथम आपण कहतु केमती अच्छा कौन आई एम ऑल गुड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। कंटेंट क्रिएशन टिके ब्रेक नहीं बिकॉज ओकिलाती टिके हेवी होची सो दैट्स इट। तो गोटे मोर क्वेश्चन एटा जे लॉयर और एडवोकेट भीतर डिफरेंस कौन? Law advocate with a difference is anybody who finishes his LLB, be it BLLB or normal 3 LLB, is called as a lawyer. But once you get certificates from the bar that you are practicing at this court, you are designated as an advocate. That you advocate enrolled a bar re. With the state bar hegala. All the different states different bars. So advocate and lawyer difference mostly sega. So technically, JB law degree Java ke अच्छी से lawyer, and if they are practicing regularly, they are called as advocates. अच्छा तो आज आलोचना आरंभ करिवा आज आलोचना आमर डेमोक्रेसी रो फोर्थ पिलर मीडिया ताकू डेमोक्रेसी रो फोर्थ पिलर काहे कह जाय और सेटा आरंभ तार हिस्ट्री ऊपर डी कहि देखो डेमोक्रेसी रो फोर्थ पिलर एथि पई कह जाय बिकॉज it is not a part of the government at large, executive, legislature, judiciary, and then comes the fourth pillar, that is media. But media's role since the inception, British times formally asila sebetu taro role till now has changed. Dhire with time it has changed. Now 1780s around, James Augustus Hickey, what an Irishman, see
Britain ରୁ ଆସିଥିଲେ, he was an Irishman, he came from Britain. He observed that ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା and other states, ଓଡ଼ିଶା ତ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା, so ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା with the East India Company. East India Company against ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା. So ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, when he came, he realized, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ Irishman always anti English, because ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେୟା ହଉଥିଲା. ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେପଟେ every Irishman hates English guy because of the same reasons that an Indian hates English guy. So ତାଙ୍କର resentment ଥିଲା ସେଇଟା. Probably ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଭାବିଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରେଇବି ଯୋଉଟାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏଗେନଷ୍ଟ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପବ୍ଲିକକୁ ଜଣେଇବି. କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଲୋକମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟୁନିଟି ନାହିଁ. ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବି ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍. ଦିସ୍ ନୋ ୟୁନିଟି. ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 1780s around. ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲର ଥିଲା, ସେ ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ, ସିଏ ଥିଲା ତମର ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍. ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା. କାହିଁକି ଥିଲା ପର୍ସନାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗଡ୍ ନୋସ୍. ସୋ ସିଏ ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଥ୍ରୁ ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ. ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲା, ଟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିମ୍, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସ୍ପନ୍ସର କଲେ ମାନେ ସମ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କରିକି, ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ କି ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରିଅଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଆମର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହଉଛି ରିଅଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍. ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍. ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ରିସେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କପି କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ରିସେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ. ତ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ହଉଥିଲା, ଲର୍ଡ ଲିଟନ କ'ଣ କଲେ, ସରି ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟସ୍ ହିକିକୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଡେଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କଲେ. ସେଇଠି ବି ସେତେବେଳେ ଆମ କୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା. ଡେଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ. ଡେଫାମେସନ୍ ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଇବେଲ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଲାଣ୍ଡର ହଉଛି. ଲାଇବେଲ୍ ମାନେ ରିଟର୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ତମେ କାହାକୁ ଡିଫେମ୍ କରୁଛ, ମାନେ ତମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଲେଖିକି କାହାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଲି, ସେଟା ହଉଛି ଲାଇବେଲ୍. ସ୍ଲାଣ୍ଡର ମାନେ ମୁହଁରେ କହିଦେଲା ଇଏ ତ ଫାଲତୁ ପିଲାଟା, ବଦିର ପଡକାଷ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲା କିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଣ୍ଡର. ନା ହଉଛି ଲେଖି ଯଦି ଦେଲା, ଏଭିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମାଟ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଡେଭଲପ ନଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲା ସେ ଡେଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍. ନା ଡେଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ କଲା, ଯାହାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲା, ସେଇ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଡିଆ. ବିକଜ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଲୁଟୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଜଣେ ଆଇରିଶମ୍ୟାନ୍ ରୋଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରାଇଟିଂସ୍ a defamation suit was filed and he was prosecuted. He went through a trial, he suffered. ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଲା, ଲୋକ ବି ନୋଟିସ୍ କଲେ, ଲୋକମାନେ ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବନେଇଲେ ପବ୍ଲିସିଂ. ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପବ୍ଲିଶ କରିକି 1857ରେ ସେଟା ଆମର ରିଭୋଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଲା, ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା. ନର୍ମାଲ ପବ୍ଲିସିଂ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି. ଗୋଟେ ଆଇରିଶ ମ୍ୟାନ୍ who wrote about against the East India Company, ତାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ. ତ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲେ. ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାବିଲା କି ଏରା ସତରେ ତ ମାନେ ଆମର ହଇରାଣ କରିଦେଲେ ନା, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଆଣିଲେ, ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ. ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏନିବଡି ହୁ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକାଲ, ଯିଏ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛି କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅ, ତାର ଏତିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ବ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ ଅଧିକା, ଯିଏ ଲେଖିଲା ତାକୁ ବହୁତ ହାର୍ଶ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ତାକି ଲୋକ ଲେଖିବେନି. ସେଇଟା ହେଲା, ଲୋକ ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଲା, ବହୁତ ପିପଲ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବର୍ନିଂ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତଲା ବନେଇ ଯାହା ବି ହେଲା, ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିଲେ, ସିଏ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ଲଟା ଆଣିଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଥିଲା, ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ.
ଉଠେଇଦେଲେ ଉଠେଇଦେଲେ and he was one of the best lords that we have seen in India. Self-help government ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି. Then he has run through this vernacular press act ରେ. ତାପରେ ଲେଖା ପୁଣି start ହେଲା. People started writing again. तो ଏଇ जो story ଆମେ जो British time ର ଦେଖୁଛେ, similar things are happening now. Similar things are happening. ଜଣେ ଲେଖୁଛି ତାକୁ silent କରାହଉଛି, ତାକୁ prosecute କରାହଉଛି, just because he is against that figure, that idol, that historical figure. Okay. Punish କରାହଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ where I'm going. So it happens. So we have copied the British without even giving anything to the country. At least British gave the railways. Just kidding. ହେଲା. So Indians ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ strange mixture of people, those who copy the worst practices without even giving in anything in return. ଆମେ British to copy କଲୁ. ହେଲା. Now ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହଉଥିଲା, this all things were going, ତ starting ହେଲା paper writing ରୁ. ତାପରେ paper writing ପରେ ଆମର all India radio, ଯୋଉଟା broadcast, radio broadcast ଯୋଉ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ BBC ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ BBC ଟାଇପର ଥିଲା. ଏଇଠି all India radio start ହେଲା 1936. 1936 ଯେତେବେଳେ start ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ BBC ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ ହେଇଥିଲା. ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ ଲସ୍ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଓଭର କଲା, and eventually, although it's loss making or not, I don't know, but it's not a profit making company, but still କାମ ଥିଲା AIR କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଇନିସିଏଟିଭ ଅଛି pass to the people, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦବା. Good initiative, it is necessary for a country ଯୋଉଠି ଟେଲିଭିଜନ ଆସିନି, କିଛି ଆସିନି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଥିଲେ. there was nothing else to consume. ତାପରେ ଟେଲିଭିଜନ ଆସିଲା, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି and everything, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା. ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ତମେ ଦେଖିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଯୋଉ ଟେଲିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯାଉଛି, one thing is very common. କ'ଣ ନା viewership or access to media is increasing. ଯେତେବେଳେ ପେପର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ପେପର ନେଉଥିଲ, ଏବେ ତମକୁ ଏତେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍, ତମେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତମେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ. ଯୁଆଡେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍, ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, you step outside of the room, you see a news, something is happening, is a news for you. ରୋଡ୍ ଖରାପ ହେଇନି, କାଲିକି ଆସିକି ଭିଡିଓ କରିଦେବ, it's news. So ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଅଛି, but since ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, you need to find innovative ways to understand what is right, what is wrong. ସେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଲୋକ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସତ ମାନୁଥିଲେ. ଏବେ ବହୁତ ଆସିଯାଇଛି, viewership ବଢି ଯାଇଛି, people into the media have increased. ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, people are looking for innovative ways to stand out, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା. ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ଏବେ stand out କରିବା ପାଇଁ you have to find innovative ways, and of course that means clickbaiting content. ବୁଝିପାରିଲ? This is how evolution ହଉଛି. ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଆହୁରି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ. ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏମିତି କାହାଣୀ କହିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ. ଆହୁରି clickbait. ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି, ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣେ କାନରେ ଗୋଟେ କହୁଥିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କାନରେ କହୁଥିବ, ଏଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଜଣା ପଡିବ, ସବୁ ମିଛ. ମିଡିଆ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍. ତିନି ଜଣରେ ଛେଳି ବି କୁକୁର. ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମିଡିଆ ହଉଛି ସେଇଆ. ତ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି. ଆଉ ଏବେକା ଟାଇମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ମିଡିଆ ଇଜ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ଲୋଏଷ୍ଟ. କାହିଁକି ଯୋଉ ମିଡିଆ ଉପରେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା କେବଳ ଏତେ କମୁଛି କାହିଁକି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଏଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିଆ ସହିତ ହଉଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆ ସହିତ ବି ହଉଛି? ଦେଖ, ମିଡିଆ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେବେ ହିଁ ପରିବାର ନଥିଲା. It was Indians' mistake that they trusted the media, which is why we have remained poor till now. One of the controversial statement. This is why you remain poor. Now, media ଉପରେ କାହିଁକି trust କରିବା କଥା ନୁହଁ. ଦେଖ, you have to understand media economics.
ତ ମିଡିଆରେ କୋଉଠୁ ପଇସା କମେଇବ? ଟେଲ୍ ମି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାସ୍ କରୁଛି, ହାଉ ୱିଲ୍ ଆଇ ମନିଟାଇଜ ଇଟ୍? ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଚଲେଇଲି, କାମ ଆଉ ଦିଗା ୟୁ ଗୋଇଂ ଦେयर ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଡ୍ ଚଲେଇଲି ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର ମି, ୟୁ ଗେଟିଂ ଦେयर, ତମେ ନିଜେ ଆନ୍ସର କରୁଛ। ହଁ ତ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ ରୁ ପଇସା ଥୋଡ଼ି ହେଲା, ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଥିଙ୍ଗ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ହଁ ଏବେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଟୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ନାଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହୁଛି ଜଣକୁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍, ମୁଁ ସେଠୁ ମନିଟାଇଜ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୁଁ କହିବାର ମନିଟାଇଜ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ର ମନିଟାଇଜେସନ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିଛି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ୍ ରନ୍ ନ କରିବି, ମତେ ପଇସା କୋଉଠି ରୋଜଗାର କେବେ ନଥିଲା ମିଡିଆରେ। ମିଡିଆ ନେଭର ପେଡ୍ ଏନିବଡି ଏନିଥିଙ୍ଗ। ତମେ କୋଉ ବି ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ 10,000 12,000 15,000 ମିଳୁଛି, and ସେଟା ମିଳୁଛି not because of views, that is because of advertisement and of course ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ସର୍ସ and other sponsors, ଅଦର ସ୍ପନ୍ସର। very very important sponsors, ହେଲା, ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି 10-15,000। it is never a industry for money। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ମାନେ ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ପଶିଲେ ଭିତରେ। ଦେ saw it as a marketing agency, not a media agency, because they can set the narrative if They they can pay set- well। if they pay well। ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ଇନଫ୍ଲେସନ ହଉଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ତ ନିଜ ଘର ଚଳିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଅଧିକା ଦରକାର। ମିଡିଆ, ତ ମିଡିଆ ଉପରେ ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଗଲା ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର, ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଗଲା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର। ବିକଜ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ରୁଲ, ଦ ରିଚ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ରିଚର, ଦ ପୁଅର ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ପୁଅର। So the rich when gets richer, he invests more in the marketing agency to whitewash his crimes, alleged crimes or his money। White was ମାନେ in terms of Let's say କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ବହୁତ controversial ହେଇଯିବ। Anybody who wants a lot of money is of course not under proper scrutiny। ତ ସେ scrutiny ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ they use agencies like media to whitewash their money, whitewash their black money or anything। ତ ମିଡିଆ ସେଇଠୁ ଆସିଲା, ଆଉ ମିଡିଆ ମନା କରିବନି, ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି they have ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ। ତମେ ଦେଖିବ a lot of journalists, fancy cars, 1 crore salary, who is watching this news? How are they getting money? Are they contributing to science? Are they contributing to machines? No. How are they buying Mercedes? How are they something is wrong। Something is not wrong. It was always wrong. It's just we people don't care to see the wrongs. We are being blinded by these media houses. Every person in India is blinded by media houses। So ସେଇ ଟାଇମରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଯୋଗୁ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ନାଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏତେ ନାହିଁ, ଏତେ ରହୁନି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସମ୍ ଅଦର ପିପଲ ହାଭ୍ କମ୍ ଇନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିଗଲା। କାରଣ ବିଜନେସ ମାନଙ୍କୁ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ କରିବାର ଅଛି, ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରାଇମ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ କରିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ମିଡିଆକୁ ଦେବେ ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେ। ଟେକ୍ନିକାଲି ତାଙ୍କ ରୁଲ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ପେ ଏନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର। ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ମିଡିଆ ଥିଲା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ଏବେ सोशल मीडिया होचंदी इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर्स दाओ ब्रांड एंडोर्समेंट्स हला ईवी रे जोडा E20 फ्यूल मिसुची ताकू नेकी व्हाइट वॉश करिया ପାଇଁ भी। अच्छा E20 फ्यूल को व्हाइट वॉश माने E20 फ्यूल एक्चुअली कोन E20 फ्यूल कोन? E20 फ्यूल होची पेट्रोल रे मु कहै दोची ई माने होची इथेनॉल। नाउ E5 is 5% इथेनॉल,
E10 is 10% ethanol, E20 is 20% ethanol. Now ethanol produce हुए तमरो sugar cane ରୁ तार अलग सेटअप अच्छे फ्रॉम दी सेटअप ऑफ शुगर तो बहुत डिफरेंट गोटे सुगर काढ़ गोटे तब इथेनॉल काढ़ नाउ E20 एबे करेंटली नॉर्म कराई बहुत जगह नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड बट मोस्टली इम्प्लीमेंटेड जो थे पेट्रोल रे 20% होची इथेनॉल माने 100 ml पेट्रोल 20 ml इथेनॉल हाँ 80 ml पेट्रोल हाँ तो E20 होची सेटा इशू नाउ E20 रे सबू गाड़ी आर नॉट E20 कंप्लायंट बिकॉज पुराना गाड़ी तो चलबनी मान चलो चली जीवो काना जस्ट ब्लेंड करा है ना ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट थिला कि वी वांट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अच्छा पेट्रोल एंड बी इको फ्रेंडली कार्बन फुटप्रिंट कम आसे तो हाँ कार्बन फुटप्रिंट कम आसे ए सब होचे कहानी अच्छा कहानी ए सब नथिंग लाइक दैट कि गवर्नमेंट किछि टारगेट अछि एंड ऑल आई डोंट बिलीव बिकॉज जदि सेही भले थिबो देन of course there are other ways proper mechanism था but E20 ଯେତେବେଳେ fuel ଆସିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ open scam ମୋ ହିସାବରେ E20 it's sort of an open scam why E20 ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ open scam କାହିଁକି ନା 20% ethanol add କରା ହଉଛି for a vehicle ଯେ E20 compliant ନାହିଁ so ତମେ ସେଟାକୁ phase out କର ତମେ ଯୋଉ ମାନେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି तांकु पाई E20 कंप्लायंट अछि करो यू शुड हैव एन ऑप्शन E20 गोटे ऑप्शन रखो E10 रखो ऑप्शन E5 रखो तापरे नॉर्मल पेट्रोल प्राइस बढ़ाओ प्राइस जति रखे से रखो बट ऑप्शन तो दियो when you are not giving an option to the consumer to a user about what vehicle about what fuel he is using you are sort of leading to a monopoly petroleum monopoly ही जाउची मोर पुराना गाड़ी अच्छी मु जानची गोटे पेट्रोल जदि मो गाड़ी रे 100% पेट्रोल न रहिबो 20% E20 वाला फ्यूल चलाउची मु गाड़ी जदि 10 वर्ष आउ जाई थांता 7-8 वर्ष जो मैक्सिमम अच्छा माने इंजन लाइफ कमे दो डेप्रिशिएट हे जिवो मो गाड़ी वैल्यू तो एही जिंसटा को जो E20 अच्छी एटा को लोक प्रोटेस्ट करू नांती और इंस्टेड इन्फ्लुएंसर्स मानो को किछि लोक प्रोटेस्ट करछथि किछि लोक पैसा देइछन्ती टू Promote. good things about E20 मु एक्चुअली बहुत गुड थिंग्स ही सुनथिली सुनथिलो बहुत गुड बहुत माने बहुत एबे तमे जानलो व्हाट आर द बैड थिंग्स हां तमे भाबोनी जनरली इज योर व्हीकल E20 कंप्लायंट नो केबे आसला बहुत पुराना गाड़ी तमे चलेबो तार वैल्यू कमिबनी आ तापरे आ गोटे जिनस पेट्रोल E20 माने इथेनॉल पसिला पेट्रोल प्राइस के कमुनी हां हमें तो 80% पेट्रोल पैसा दोचे हां आ तापरे इथेनॉल दबा पैसा इथेनॉल प्रति पैसा ताडू अधिका होची आई मु गोटे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखुतिली क्लैरिफिकेशन कि इथेनॉल रो प्राइस इज अधिका तो इथेनॉल प्राइस अधिका हेले व्हाई आर वी यूजिंग इट just because we want to be energy reliant China is producing a lot of carbon dioxide carbon बहुत दोची से तो बहुत विश्व गुरु हे गलानी आमे भी करिया पोल्यूशन करिया विल आल्सो बिकम विश्व गुरु असुविधा कोन विश्व गुरु गेम माने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ना ए कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ो भूल जाओ सर दिस ऑल इंग्लिश टर्म्स यूएस टर्म्स एरा अच्छा ए सब यूएस टर्म्स डेवलपमेंट नाही कार्बन ऊपर चिंता करा होची हां हां ट्रू माने प्रॉब्लम्स एते माने वी हैव एनफ प्रॉब्लम्स दैट वी नाउ नीड थर्ड वर्ल्ड माने फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमरो बेसिक इश्यूज बेसिक नेसेसिटी सॉल्व होनी किंतु हमें बड़ा हाँ, इशू रिजॉल्व करे हारि हां कार्बन फुटप्रिंट प्रिंट माने करबा हमें एवरीथिंग लेट अस सॉल्व आवर ओन डोमेस्टिक इश्यूज देन वी गो फॉर कार्बन एंड ऑल कौन नेसेसरी अछि कार्बन को जीवा पे एसु क्वेश्चन लोक को पचरे कथा दिस क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी आस्क्स ऑन सोशल मीडिया एंटी नेशनल how dare you talk against my country and how is this anti national I am talking about विश्वगुरु किंतु विश्वगुरु भाई मु पाथी बनौछि ना भूली जाओ कार्बन तेल आनो चलाओ कंट्री रे फैक्ट्री बनाओ कावेरी इंजन चलाओ सबू बनाओ हु केयर्स वी वांट टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट कंट्री कार्बन ऑन भूली जाओ तो प्रॉब्लम है इंडिया रा प्रॉब्लम है कि आमे
basic problems न solve करिकी the problems that are decided by America, we are trying to solve them. ट्रू एक्चुअली ट्रू Why? किए पचारिबो एरा? Why are people not asking? हमें काहेकि अमेरिकार प्रॉब्लम सॉल्व କରିବାକୁ ଚାହୁଛେ? Is China doing it? No. China doesn't care. ସେ country ପୁରା protected କରି ରଖିଛି. No internet, nothing. Very good. They don't want to be dictated. ସେଇଥି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଡିଆର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବା ସବୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେଖିବ ପାସପୋର୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ. ଆରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି. ତମେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫଲୋ କରୁଛ, ତମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଖରାପ ବି ଆସିବ ନା. ତାଙ୍କ ତ ସେ ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ନିଜକୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ. ତମେ ସେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କାହିଁ କେୟାର କରୁଛ? ସେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫଲୋ କରିପାରିବାନି ବିକଜ ଅଫ୍ ଆର୍ ବେସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ. वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया. लेट्स सॉल्व दैट. कार्बन आण लोक माने पीपल सेव मनी, दे विल स्पेंड ऑन थिंग्स प्रोडक्टिव टू द इकोनॉमी. जोथि पाई तमे टैक्स सेविंग्स पाई तमे इनकम टैक्स एक्ट माने तमे जो 12 लाख रे आनलो सेटा कि तुमको टैक्स पे करे पड़े 12 लाख माने टैक्स रिबेट सॉर्ट ऑफ मिली गला 12 लाख जे अर्निंग्स रे. तापे जीएसटी एबे आसे माने चेंजेस आने कोची. एरा ऑब्जेक्टिव होची कैश लोकन हाते रहू सो दैट से माने प्रोडक्टिव जिंस रे गोटे कंज्यूमर रु डिमांड जीवो एंड इवेंचुअली जो मार्केट फैक्टर्स अच्छी से माने कंज्यूमर डिमांड देखी ग्रोथ करेबे. एटा हम प्रॉब्लम थिला लास्ट टाइम. आमे कॉर्पोरेट टैक्स लुक टू कंपनीज टू बिल्ड मोर बट कंज्यूमर डिमांड नथला बोली पैसा नथला बोली से माने सेंस ऑफ किनि पर नथले जोथु पय हम इकोनॉमी डाउन होतला. अच्छा बट एबे गवर्नमेंट भलो इनिशिएटिव नेछि टू मेक श्योर दैट अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स जीएसटी एबे से आंदला टू माने 28% हटेई कि ताको कमे देला. तापे इनकम टैक्स रिबेट आंदा तो कैश लोक पाके अधिक आसेला. पेट्रोल भी कैश अधिक दे दे लोक मानकू दे विल एंजॉय. दे विल मेक श्योर द इकोनॉमी ग्रो हेड. सो एवरी फैक्टर फू आनिया को पड़िबो टू मेक श्योर दैट मैक्सिमम मनी इज इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर. ताहले जाई कि कंज्यूमर सेंट्रिक गोटे डिमांड आगु बढ़िबो एंड देन बिजनेसेस से डिमांड को देखि कि इनोवेट करिवे एंड इवेंचुअली दैट इज द बेस्ट वे टू फॉर्म माने टू ग्रो एज अ कंट्री. बट आमे ता भीतर पूरे दबा इथेनॉल आई वांट टू बी कार्बन फ्री माने एमिशन होबा कथा नुह. अरे सर अमेरिकन टर्म्स, stop using those American terms. We are not America, we are India. At least we are 70 years behind China, 100 years behind USA. So we'll think about carbon after 70 years, ideally. ये इनसो लोग को कहे कथा to ask the question, why are we not doing it? No podcaster, no influencer is talking about it. काहेंकी? Because they don't acquire knowledge. They are listening to one sided of the story of the media. They don't read books. They don't have critical questioning. Scientific temper is at the lowest in India. एक्चुअली ट्रू लोग प्रश्न पचार रहा है. कंप्लीटली कंप्लेन करना थी. मु एग्जांपल दोछि रोड्स. हमें बारंबार रोड सही रोड ऊपर गोटे पैच लगा जीवो आ गोटे पैच लगा जीवो आ गोटे पैच लगा जीवो. वर्षा हबो से पानी ता भीतर रहइबो से ता भीतर रहिला गादो भीतर खराब ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍. ଆମେ କାହିଁକି ଥରେ ଭଲ ରୋଡ ନ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟୁଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି. ୱାନ୍ସ वी मेक ए गुड रोड फिनिश इट ऑफ. ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କରିବା? ଆମେ ଏଟା କରୁଛୁ ବିକଜ वी वांट टू कीप सर्टेन बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर हैप्पी. सम बाबू कॉन्ट्रैक्टर जो माने अछंदी गवर्नमेंट बाबू आ कॉन्ट्रैक्टर तांको भीतर जो दोस्ती यारी अछि तांको टे खुशी करिया पे तांको बारंबार तांको प्रोजेक्ट देई चल जेते करप्शन जेते प्रोजेक्ट दबो एते करप्शन हो तांको दबे करा होछि. एक्चुअली एइथरे मोर ଗୋଟେ टेक अछि जे मु विश्वास करे हमर इंडिया रो पॉलिटिशियन माने बहुत ही भलो एते भलो जे से तुमको ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस ऑन रोड रे दे देबे. यू डोंट हैव टू गो टू लद्दाख. बस थोड़े एनएच से जाओ and you will have the off-roading of Ladakh. You don't have to go to swimming pools. That is true. तमे इंडियन पॉलिटिशियंस माने निजो पुओ झियो को इंडिया बारे छाड़ी इंडिया रे राज करी बस इंडिया को मूर्ख बनौछथि. They are Indian politicians are the biggest hypocrites
if they believe in India, they should bring their sons and daughters back to India and make sure they succeed here. ସେଇଠି ବସି corporate ତାଙ୍କର ବସିକି dollars ରେ କମେଇବା କଥା ନୁହଁ. Indian politicians are least hopeful of India. ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ସକ୍ସେଡ୍ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ଛୁଆକୁ ପଢେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ. ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକି ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆପଣ କଥା ହେବେ ସବୁ ସବୁ ବାହାରେ. all parties, BJP, BJD, Congress, सपा, DMK, RJD ସବୁ everybody ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ. କାହିଁକି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛୁ. ନା how they are. ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲିଡର, ମୁଁ କଣ ଦେଶକୁ ହୋପ ଦେବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ ମୁଁ କୋଉ ଦେବି. ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବେସିକାଲି we trust, ମାନେ ପଲିଟିସିଆନ କହୁଛି we trust our children in US more than in India under our rule. ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଡିପ୍ଲୋମା. why people are questioning କିଏ ଗୋଟେ ନେତା ଆସିବ, ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ଏଇ ଗାଁରେ ପଢେଇଥିଲ ଏଇ ଗାଁରେ, କାହିଁକି ତମେ ପଢେଇନ? ଯଦି ପଢେଇନ ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ତମେ କହିବ କି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏମଏଲଏ ଅଛି, ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମଏଲଏ ଅଛି କିମ୍ବା ଏମପି ଅଛି, ସେ ତା ପୁଅକୁ ସେଠି ପଢେଇଲାନି, ତାମାନେ ସେ ନିଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁନି. ସେ କହିଲା ତା ପୁଅକୁ ବାହାରେ ପଢେଇଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଲ୍ଲୀରେ DPS ରେ ପଢେଇଲା କିମ୍ବା ଟପ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇଲା. why? they don't trust the system that they have created. very much true. That is true. And question କରୁନାହାନ୍ତି, same people are getting. ତୁମ କହିଥିଲି last time ମୁଁ ତୁମକୁ ସେୟା କହିଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ସେମ୍ ଅଛି, କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହବନି. କିଛି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ପଢିଛି, ପଢା ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତା ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ହଉଛି 1, he can just vote once, ତା ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ value 1. ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରି ପଇସା ଖାଉଛି, ଯେ କିଛି କାମ କରୁନି, ତାର ବି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ସେମ୍. all are equal before the eyes of law. all are equal before the eyes of law, but are they truly equal? One has put a lot of hard work, other just does nothing. ତା vote value ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ ସେମ୍ ରହିବ, ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ? ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାୱାର ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ଅଛି, ତାର ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନି ତାର, କାରଣ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଉ କିଲେ ଚିକେନରେ ସେ ତାର ସର୍ଟେଡ ତାର. ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ପଡକାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଡକାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ରୋଟି କପଡା ମକାନ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଯାଏ ମିଳୁନି. and because of that ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଦେଖିକି ଆଉ ଥରେ ଭୋଟିଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳୁଛି ଭୋଟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଉମିଦ ପେ. but technically they are not doing anything to uplift themselves in terms of education, in terms of creating wealth. ତ politicians ସେଇଟା advantage ଅଛନ୍ତି. ଆଉ ତାର solution ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି କହିବି is voting rights same ନ ରଖାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ. if you have a good degree from a good college, ତମେ ସେ ରେଟିଂ ସେ ଆସିବା କଥା, you should be given, ତମ voting rights is equivalent to 3 votes, or maybe ରେଟିଂ, ତମ ରେଟିଂରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକା ଦେବା କଥା. ଆଉ ଯିଏ କେବଳ ଲାଡଲି ବେହେନା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଇସବୁରେ ଯୋଉମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ honestly they are not ready to, ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେମ୍ ଭୋଟିଂ, ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଟିକେ କମ୍ କରିବା କଥା. କାରଣ ଫର୍ ଦେମ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର, ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଇଜ୍ ମୁଁ ଘରେ ବସିବି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ହେଉଛି ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି. ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ପାୱାର ଅଧିକା ଦେଲେ they will take better decisions to make sure India moves from that roti kapda makan politics to Vishwaguru. but ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ହବନି, politicians ତମକୁ କାହିଁ ଶୁଣିବ, ଆଉ ଆକୁ କାହିଁ ଶୁଣିବନି? କାରଣ ୟାର ତ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତମ ୟା ସାଙ୍ଗେ ସେମ୍. ତମେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛ? we are just 20% of the country, hardly 20%. ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାର, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଚୁଏସନ ଟା କଣ? just 20%. but these people who get free ration, ହେଲା, ତାଙ୍କୁ vision ନାହିଁ. ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ vision ଦେଖେଇକି ତମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ତମେ ଏହା ହିଁ ରଖ ଖୁସି ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ସେ vision ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସବଡ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି. କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ. ଇଏ ଯିବ, ତା ପୁଅ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏ ଲୋକ, ଇଏ ତାକୁ ଜିତେଇବ ବାରମ୍ବାର. ତ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନା, ସେ କାହିଁକି ଆମ ରୋଡ୍ସ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଠିକ କରିବ?
ସେଭିଂସ୍ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ସେଭିଂସ୍ କରିବ। ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ତମେ କେବେ ଏ ଯୋଉ ରେଉଡି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ରେଉଡି ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଫ୍ରିବିସ୍ ଦିଆଯାଏ, ହଁ ଫ୍ରିବିସ୍ କେବେ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଫ୍ରିବିସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ପାଉଛୁ ତ ତାହେଲେ କାହିଁକି କରାହଉଛି ଏଇ ମାନଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ମୁଁ ଗାଁ ରହୁଛି ତ ଗାଁରେ ଯଦି କଥା ଶୁଣିବ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱିଲ୍ ଭୋଟ ଦେମ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ମାଗଣାରେ ଦବ, କ'ଣ କରିଛି ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଏବେ ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ହାର୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ କହୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପଢୁଥିଲେ, ଏବେ 95% ଅଫ୍ ଦ students are not going to government schools. जोटा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल अच्छी କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ। ट्रस्ट नहीं है। ତମେ ପଇସା ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫାଲତୁ ଜିନିଷରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନ ଦବ କ'ଣ ହବ? ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଲାଡଲି ବେହେନା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତମେ एजुकेशन में खर्च करो ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତ କହିବି, ମୁଁ ଥିଲେ ସରକାରରେ ଆଇଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ସବୁ ଫ୍ରି ବନ୍ଦ, ତାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି। କାହିଁ ଦରକାର, କାହିଁ ଫ୍ରି ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ଦିଅ। ମାଗଣା ଚାଉଳ କ'ଣ ହବ? मागना चावल 10 दिन खाए सोई पड़िबे ଶୋଇପଡ଼ିବେ। एजुकेशन रहिला दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, दे कैन फिगर आउट ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟरी ଏଜୁକେସନ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଡିଗ୍ରୀ, ବିନା ଡିଗ୍ରୀରେ ତମେ ରହିପାରିବନି। एक्चुअली सेटा करिया कथा। କହିଲ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କଣ୍ଟ୍ରି which is not suited for democracy। ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ huge, it's actually should not, ମାନେ technically it will be controversial, India was not ready to be accepted as a country। माने एटा तो ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ, you know why ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ କରିପାରିଲେ ବହୁତ ଟାଇମ? କାହିଁକି ନା ଡିଭାଇଡ୍ ଏଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ନଥିଲା, କିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନଥିଲେ କେହି, କେବେ ବି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟରେ ଆଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ୱାର ବି ବହୁତ ହଉଥିଲା। ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭିତରେ ଲଢୁଥିଲେ। ଏବେ ହଉନି, ଏବେ ବସ୍ ଫର୍ମାଲ ୱେ ରହୁଛି, ବସ୍ ଫର୍ମାଲ ୱେ ହଉଛି, ହଁ। ନାକୁ ମାତ୍ର ଜଷ୍ଟ ବର୍ଡର ହେଇଗଲା ତ। ସୋ वी आर अ नेशन स्टेट बट नॉट अ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି वी आर अ कंट्री, बट टेक्निकली ଆମେ रियली ୟୁନାଇଟେଡ୍। ହଁ ମତେ କୁହ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ତମିଳିଆନ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କନ ମିଳିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମିଳିଲା। ମତେ କୁହ, ଆଜ ଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ, योर कल्चर इज सिमिलर टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कल्चर इज सिमिलर टू लिटिल बिट बांग्लादेशी, बांग्लादेश कल्चर टिके सिमिलर, कंट्री कथा कहूनी, आइडेंट माने कल्चर टिके। पाकिस्तान और पंजाब, पाकिस्तान मेजर प्रोविंस होची पंजाब, इंडिया साइड पंजाब। तमिलियंस होची श्रीलंकन संगे, बिकॉज श्रीलंका रो 30-40% होची श्रीलंकन तमिल्स। हाँ कल्चर सिमिलर, दे आर नॉट, माने नेशन बने देलो, बट तमें कहा संगे अधिका रिलेट करियो दिस पीपल आउटसाइड ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया, जस्ट विथ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आ जोटा कि न्यूज मीडिया तुम देखियो अभी कथा हम लोग कथा भी होते से कि इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तान पंजाब पीपल आर सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स, कौन नेशनल यूनिट होची, दिस इज नॉट हैपनिंग। तो जो इंडिया रो पूरा जो हमें बनने चु, इट्स सॉर्ट ऑफ build of small nation states, and 80 पाई there is a lot of difference, language wars होची। तमे हिंदी कुहो कर्नाटक रे तुमको माने they will not tolerate you, मराठी और कर्नाटक रो लैंग्वेज और होची हैला। तापरे वेस्ट बंगाल कोची आम बंगाली मानू को बाहर ट्रीटमेंट, ओडिशा रे ट्रीटमेंट भलो करनांती। इट इज गोइंग ऑन। ये सब प्रॉब्लम्स ना, ये प्रॉब्लम्स हमको बहुत आगु सॉल्व करियर थिला। देयर आर मेनी मेथड्स, दिस वुड हैव बीन सॉल्व्ड इट, सॉल्व होनी कहीं ना। ये सब जिंस को माने एनी इश्यू को केबे सॉल्व कराई जेबे, कहना सब जिंस को इंडियन पॉलिटिशियन अनेक बसंती टू पॉलिटिसाइज फॉर देयर ओन गोल्स, टू एक्सप्लॉइट। द मोर डिफरेंसेस, द मोर प्रॉब्लम्स आर देयर इन इंडिया, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिशियंस टू फूल पीपल।
none of them really wants to solve it. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବନେଇ ଦିଅ ମାନେ ଗୋଟେ କମନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟା ଗୋଟିଏ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଙ୍ଗ ଫ୍ରାଙ୍କ ସବୁ କଲେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ହିନ୍ଦୀକୁ ନେଇକି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାଙ୍କ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଉଥରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସାଉଥରେ ଇମ୍ପୋଜ କରିବ ସେ ଅଫକୋର୍ସ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଇଗଲା ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାରେ ତ ଅଫକୋର୍ସ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯାହା ବି ହେଲା ଗୋଟେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେବ ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ ଇଂଲିଶ ବନେଇଦିଅ ୟାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଂଲିଶ ବନେଇଦେଲେ ପୁଣି ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ନା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଅପ୍ରେସ୍ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଅ ଫର୍ମ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହିନ୍ଦୀ କିଏ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛି ଭଲସେ ବଟ୍ ମୋର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାଇମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କାହିଁକିନା ସିଏ ଯଦି କହିବେ ଶିଖିବେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯାହାର ମଦର ଟଙ୍ଗ ହିନ୍ଦୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆସିବନି ଜଣେ ଶିଖିଛି obviously ମାନେ କାଲି ସେଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଓଡ଼ିଆ ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ obviously ସେମିତି ହିନ୍ଦୀ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଉ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିବେ ନା ଏଇଟା ବେସିକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଦେ ୱିଲ୍ ବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଠିକ ସେ ଆସେନି ଲେଖି ପାରନ୍ତିନି କେତେ ଶିଖିବେ ଶିଖିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମଦର ଟଙ୍ଗ ତ ନୁହଁ ନା ମଦର ଟଙ୍ଗ ଇଜ ମଦର ଟଙ୍ଗ ତ ସେମାନେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ କି ହିନ୍ଦୀ ଇମ୍ପୋଜ ହବ ହିନ୍ଦୀ ଇମ୍ପୋଜ ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଉଛି ଉଲ୍ଟା ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ନା ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି बेटर ना तेरा हिंदी ना तेरा साउथ इंडियन लैंग्वेज हम बनाएंगे इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज नेशनल कॉमन लैंग्वेज सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व ना से प्रोटेस्ट करे ना से प्रोटेस्ट करियो इंग्लिश से चाकरी सब मिलुची हमर यूजुअली सब जगह रे इंग्लिश यूज होची व्हाई नॉट मेक दैट संस्कृत हिंदी ए सब कहिया को भल लागे इंप्लीमेंट करिया रे देयर इज नो प्रॉपर स्टेप एडवांटेज कोन अछि already we have lot of problems we want to create another problem but एइथरे बहुत मिलिबो ना कोथरे जे साइड करिबा हिंदी जने देखा जबो तमिल लेट्स मेक और जो संस्कृत काई करा होची ये सब करा होची just to show that we are so rooted in a civilization our civilization values are so strong put your civilization values aside think logically civilizational bharat civilization put that aside there are much bigger problems to solve in the country so ei so choto moto jinso people eta ko openly and bhabe achi pura openly that is you have to act like a judge think like a judge what is good for the country for the greater good of the country not for some political party not some political parties ei jinso loko ei सब jinso lekhile kahile anti national habo anti-national no I am talking about not myself I don't belong to a state I belong to the country I belong to the state but also I belong to a country if I'm in the state I'll talk about the state but if I'm talking for the country I'll talk about the country at large for me the country matters and it is being provided and this right has been and everything that I speak is being provided by the constitution article 19(1)(a) freedom to speech until I'm hampering the sovereignty or I'm giving threats to anybody. So I'm in my own right to have an opinion. ଆମର ମିଡିଆଟା ବି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚରେ ହିଁ ଆସୁଛି ଆଉ ମିଡିଆଟା ବି ଫୋର୍ଥ ପିଲାର ଅଫିସିଆଲି ନୁହଁ ଅନଅଫିସିଆଲି ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ମିଡିଆ ଆଡ଼େ ହିଁ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ ତମକୁ Odisha deserves to be left out. Why? तो मते को Odisha रू एते minerals जाउची. How much of the revenue has Odisha gotten from the minerals? तो मोर एग्जांपल दोची. गोटे एक्ट अच्छी थिला MMDR Act. Mineral Mining and Development Regulations Act. Now through that act the revenues will be
ମାନେ ସେଟା ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ସେଟା ତମର ଆସି ଯାଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ବିକଜ ଅଫ ୱିଚ୍ ନଟ୍ ସିଓର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ବିକଜ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ନଟ୍ ସିଓର ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା କି ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟାକ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇନ୍ସ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦି ସେଣ୍ଟର ହଁ ଷ୍ଟେଟକୁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ରୟାଲିଟି ଥିଲା ବୋଧେ ମିଳୁଥିଲା ନା କ'ଣ ବଟ୍ ଅଗେନ୍ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା କି ରୟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ସୋ ଅ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡବଲ୍ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ସୋ ଓଡ଼ିଶା ନେଭର ଗଟ୍ ଏନି ବେନିଫିଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ମିନରଲ୍ସ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କାହିଁ କରାହେଲାନି ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନରଲ୍ସ ଯାଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ वी ଓଡ଼ିଆସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଓନ୍ଲି ବ୍ଲେମ୍ କରାହେବନି କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ହେଲା ତମେ ଚୁପ୍ କାଇଁ ବସିଲ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା କଥା somebody should have come up and said ki why are minerals being taken out and none of it is being benefiting Odisha and Odia people. Who is responsible for this? We Odias. We Odias. And not just Odias, same Jharkhand, Bihar, is पूरा whole belt आया एडी इंडस्ट्री किसी आसुनथला किछि काई आसुनथला ता भितरे देयर इज मेनी थिंग्स राउ के पॉडकास्ट ऊपर डिटेल जो वाइज ओडिसा पुअर सो प्रॉपर डिटेलिंग पॉडकास्ट दरकार एई तीनटा को रीजन किछि इंडस्ट्री आसुनथला ऑल इंडस्ट्रीज वर गोइंग टू तमिलनाडु कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात नेशन बिल्डिंग रो दी स्टार्टिंग रे एवरी रिसोर्सेस इज गोइंग टू दिस स्टेट्स एट द nascent stage of the country. Of course, they will be relatively wealthier after 75 years. ପାୱାର ସେଠି ହିଁ ରହିବ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ହେଲା ମନି ଫ୍ଲୋ ଅଛି ଆମକୁ ନାଁରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା ଜିଏସଟି ଆସିଲା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଲା କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ ଏଇ ପଇସା ତାପରେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ why Odisha is getting so much of taxes. ଆରେ you never the people those ruled this country they always mistreated Odisha for last 75 years. And now you are giving those benefits that you have reaped for the last 75 years as a form of भिखारी को जो पैसा दिया सेमती charity, a sort of charity. So Odisha deserves. So Odisha sort of deserves. Why were we silent? And same thing ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ରେଲିଭେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଏବେ କୁହ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ୟୁଥ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ୟୁଥ୍ ତ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି ନା ସୁରଟ ବାଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଲେଣି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ତମେ କେମିତି ଆଣିବ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନାଇଲେ ସିନା ଆସିବ ଗୋଟେ କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେଟ୍ ଯେବେ ଯିବ ତମେ ତାମିଲନାଡୁ ଦେଖିବ ଡିଏମକେ ର ଯୋଉ ଅଛି ସିଏମ୍ ଷ୍ଟାଲିନ ସିଏ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରୁ କ'ଣ इंडिया एग्रीकल्चर यूजुअली कौन हुए तो हमें एग्रीकल्चर सेटअप करो तापर मैन्युफैक्चरिंग जाओ माने तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक्स प्राइमरी इज एग्रीकल्चर सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग टर्शियरी इज सॉफ्टवेयर तुम्हें प्राइमरी एग्रीकल्चर तो थिला इंडिया स्टिल अ वेरी लार्जली एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री तापर आसे तुम ता ऊपर ताकू नहीं कि तुम्हें नेक्स्ट स्टेप जाओ सेकेंडरी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग तापर तुम्हें जाओ टू सॉफ्टवेयर इंडिया डायरेक्टली प्राइमरी रु जंप कला टू टर्शियरी मैन्युफैक्चरिंग कहीं बाहर होता जो पे सब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड एवरीथिंग इज हाईली माने तुमरो डिपेंडेंट ऑन अदर इकोनॉमिक्स दिस इज व्हाई हमें extremely dependent on China संगे हम ट्रेड डेफिसिट इज वेरी ह्यूज बहुत ह्यूज आमे चाइना को लाली आखि देखे देबो किंतु लास्ट को देखो सलामी करिवो यार से हमको दोच रॉ मटेरियल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स चाइना इज अ प्रॉपर कंट्री वेयर से माने प्राइमरी सेटअप कले मैन्युफैक्चरिंग गले हैला तापरे गले टू टर्शियरी इकोनॉमी एंड नाउ से पूरा ऊपर है इंडिया रे सिर्फ सेकेंडरी बेस ही हटी गला संगे संगे तो सॉफ्टवेयर बूम आसिला सब बाहर ही आसला हाँ आउटसोर्स तापरे आईटी कंपनी से वाइप्रो सब सॉफ्टवेयर बहुत पैसा कमेले आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट
secondary base ନାହିଁ, where is the manufacturing base? Should have been there. But যেহেতু ନାହିଁ, ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ କରୁଛି, they are setting up a lot of factories ତାମିଲନାଡୁରେ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ultimate growth of a state depends on ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସର୍ଟ ହେଲେ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ହୋଇପାରିବ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯଦି ବେସ୍ ଅଛି ତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ତାମିଲନାଡୁ କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ପୋର୍ଟସ୍, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟସ୍, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କଥା ହଉଛି ତାହେଲେ ତାରିଫ ଉପରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ତାରିଫ ଲାଗିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରିଫ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେମ୍ୟାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖ, ତାରିଫ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା କି ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ନାଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍। ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହୁଏ। ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ହୁଏ, କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହୁଏ, କି ଆମର ଗୋଟେ ଏସିଆନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଏସିଆନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମିଶନ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରଖିବ ଫର୍ ରେଭେନ୍ୟୁ, ସେଟାକୁ ଟାରିଫ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଲା, ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ୱାଜ୍ ଫେଭରିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନେଟ୍ ପଜିଟିଭ ହେଲା, ମାନେ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। वी वर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इम्पोर्टिंग लेस। ତ ଏଇଟା ନେଟ୍ ଫାଇଦା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଉଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ହି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ସେ କହିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେ ନୂଆ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ଟେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରୁ। ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ମିଟିଂ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଲ୍କୁ ମାନିଲାନି। ଦେ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ नो, ଆମେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଗ୍ରି କରୁନୁ, ତ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ। ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରୁଥିଲା ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ବେନିଫିଟ୍। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ସାରିଲା ମାନେ ନେକ୍ସଟ 5 years ଯାଏଁ ସେଟା ଚାଲିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନେଗୋସିଏଟ୍ ୱେଲ୍, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ। ତ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ଟା ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ କର, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଦେନ୍ ମୁଁ ତମ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଓଲ୍ଡ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ତମେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛ ସେଥିରେ ଟାରିଫ ପକେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ ୟୁ ସାଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ମାଇ ଡିମାଣ୍ଡସ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଗୋସିଏଟ୍ ବହୁତ ଭଲ କଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା, କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋଜ କରିବି, ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ, ମାନେ ବହୁତ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋଜ କରିବି। 25 କଲା, 50 କଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ। ବଟ୍ ବହୁତ କି ସେକ୍ଟର୍ସ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେଇଛି। ନଟ୍ ଏଭ୍ରି ସେକ୍ଟର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ମୋ ହିସାବରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେଇଛି ସେ, କାହିଁକିନା API ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କିନ୍ଦ ସେଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେଇ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତ ବାକି ଯଦି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଲିଟଲ୍ ଟଫ୍, ବିକଜ ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଉଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଟୁ US, ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ପିଟ୍ ୱିଥ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଯଦି US ର ଟାରିଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଏଇ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଉପରେ ଲାଗିଲା, ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଆମେରିକାନ୍ସ ସେମାନେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ସେଟା କିଣିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ କି ଟାରିଫ ଲାଗିଲା, ସବୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ହେଇପାରିଲେନି, ବିକି ପାରିଲେନି, ସୋ ସେ ଲସ୍ ଯିବେ। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ବଟ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବି ସେଟା ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଏଇଟା ବିକଜ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ନୂଆ ସାଇନ୍ ହେଇନି। ଯଦି ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ 15% ଲାଗିବ କି 10% ଲାଗିବ, ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖା ହେଇଛି କି ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦିସ୍ ଇଜ ମିସଲିଡିଂ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିସଲିଡିଂ କି ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବିକଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଲ୍ ବହୁତ ନେଗୋସିଏଟ୍ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ଏବେ ଯାଏଁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ବଟ୍ ମିଡିଆରେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଡିଆରେ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିସଲିଡିଂ। ଟାରିଫ ଲଗେଇଦେଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଟାରିଫ ଲଗେଇଦେଲା। ଦେଖ ଟାରିଫ ଲଗେଇଲା, ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ,
ହେଇପାରେ ସେଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହେଇପାରେ ବଟ୍ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ସେ ସର୍ଟ ଟର୍ମଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତମେ ହାୱାବାଜି କଲ ବେସିକାଲି ବଟ୍ ସେ ଟାରିଫର ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟାରିଫଟା ଲାଗିବ 50%। ଆଚ୍ଛା 25% ଅଲରେଡି ହିଟ୍ କରିଦେଉଥିଲା 25%ରେ ହିଁ ଅଲରେଡି ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ହିଟ୍ 50% ମାନେ ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ଆଇ ଏମ୍ ସୁଟିଂ ୟୁ ଇଟ୍ସ ଆଜ୍ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ 50% ମାନେ ବୁଝୁଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି 150 ହେଇଯିବ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ 105 100 150 ଟଙ୍କା କିଏ କିଣିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ନା 125 ବି କିଏ କିଣିବେନି ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଠି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି କରୁଛି ୟୁଏସ୍ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢେଇଦେଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାରିଫ ବଢେଇଲା ସବୁ ଗୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଗଲେ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାଉଥିଲା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କନଜ୍ୟୁମର ଯେ ଅଛି ୟୁଏସ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେ ତ କିଣିବ ହିଁ ନା ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତା ପାଇଁ ସେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯିବ ତ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ରାଗୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରେ କି ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାରିଫ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ତାରିଫ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ପକେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପକେଇଛି ସମସ୍ତେ ତାରିଫ ତାକୁ ସେଠିକି ଅଛି କଣ କରୁছে ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି କି ଭାଇ ହିଜ୍ ହର୍ଟିଂ ହିଜ୍ ଓନ୍ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାରିଫଟା ତ ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ କହିଲେ ଯେ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ମିସଲିଡିଂ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ ବେଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିକି ସେ ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଉ କରିଛି ସେ ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଥରେ ଲୋକଙ୍କର ମିଡିଆ କେବେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରପର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ କହୁଛ କି ସେମାନେ ଏମିତି କରିକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଆଉ ଗେନ୍ କରିପାରିବେନି ବିକଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କ୍ଲିକ୍ ବେଟିଂ କାହିଁ କରାଯାଏ ଭ୍ୟୁଜ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଭ୍ୟୁଜ ବଢିକି କଣ ମିଳିବ ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ ଲୋକ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ବୁଝିବା କଥା କି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ କ୍ଲିକ୍ ବେଟିଂ କରୁଛି ତାଙ୍କ ହୋଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଟୁ ଅର୍ନ ମନି ନଟ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ସେଟା ହୋଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିଲାନି ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଣ ବିଲ୍ଡ କରିବ you are not the consumers they are just selling you their content so that they can get more marketing deals अरे व्यूज अधिक आसले तमे कहबो यार व्यूज आछी मु आपको मो प्रोडक्ट एडी एडवर्टाइज करिबी तो से तमु टारगेट करू ही नहीं मीडिया मीडिया टारगेटिंग द एडवर्टाइजर्स ମାନେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସ ହଉଛି ବିଗ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବି ସେମିତି ହିଁ କାମ କରୁଛି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଶିଖିଛନ୍ତି when social media came into picture media understood social media and it is doing the role of the job of social media by clickbaiting media ନିଜକୁ adapt कर ଦେଇଛି to people's minds is ଏତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଭି ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଇମ ସ୍ପେନ୍ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ବହି ପଢିପାରିବ ହାଉ ମେନି ଅଥର୍ସ ଆର୍ କମିଂ ଅପ୍ କିଏ ବହି ପଢୁଛି କହିଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଥର ବହୁତ କମ ଲୋକ ବହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପଢୁଛି କିଏ ପଢୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଯଦି ବହି ଦବ ଲୋକ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ କହିବେ ସମରି କରି କାଢି generate the summary of this book ସମରି ଅଫ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ଟାଇମ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କମ୍ ମାନେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରିଯାଉଛି attention span sync କରୁଛି everything sync କରି ଯାଉଛି ତ ତମକୁ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ନା ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେ ତମର କାମ କରୁଛି ପଇସା ସିଏ ଆଉ ଡେମୋକ୍ରେସିର ଫୋର୍ଥ ପିଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମନେ ପୂଜା ପଡୁନି ଡେଟ୍ ଅଫ ୱାନ୍ ମନି ତ ମନି ପାଇଁ କଣ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ନୂଆ ଜିନିଷ କାଢିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ସ୍ପାନ୍ କେମିତି ମୁଁ କନଜ୍ୟୁମ କରିବି ତାକୁ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ନେଗେଟିଭ ଆଉ ସେନ୍ସେସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ ଟା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ସେ 10ଟା ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ହି ଅର୍ ସି ୱିଲ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ହିଁ ଦେଖିବ ସେ ନା ଯେତ ଦେଖ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଡ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତମେ କରିପାରିବ ନିଜେ କରିପାରିବ ତମେ ମୋର କ୍ଲିପ ର ଆମ ଯୋଉ ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଛି ତମେ ସେଠୁ ଛୋଟ ପାର୍ଟଟା କାଢିକି ପକେଇଦବ ନେଗେଟିଭ ବାଲାଟା ମୁଁ କାଲିକୁ ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବି ମୋ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସିଯିବ ଇଏ କେମିତି କହିଦେଲା ଜଣେ ଫୁଲ ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଜିନିଷଟା କଣ ବୁଝିପାରିଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି ଚାଲୁଛି ତ ତମେ ସେ ନେଗେଟିଭ ତାଟା ସେମିତି ପକେଇଦେଲ ଲୋକ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ମତେ ଶୁଣିଦେଲେ ଦି ତିନିଟା ଶୁଣିଦେଲେ
ବଟ୍ ହୋଲ୍ ପଡକାଷ୍ଟଟା ଦେଖିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଫ୍ଲୋ କଲା, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ପେସେଣ୍ଟ 5 minutes। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼ି ଉଠାନ୍ତି, ତାପରେ ସରି କହନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ବାଡେଇ ଦିଅ ବାଡ଼ି ଦେବେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଓହୋ ସରି ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଆ ଆଉ। ତ ଏ ପଡକାଷ୍ଟ ଉପରେ କଥା ହଉଛି, ତ ପଡକାଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ କଥା। ପଡକାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତମର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ? Podcast market is saturated, ଭେରି ମଚ୍। very much saturated, because every Tom, Dick and Harry has a mic and is speaking anything nonsense without even reading, going through. And ଯେତେବେଳେ ତାର ରେଲିଭେନ୍ସଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ମାର୍କେଟରେ, ତା ରେଲିଭେନ୍ସ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଭ୍ରିବଡି ସ୍ପିକିଂ, ଯାହାର ମାନେ କହିଲେ ନା, ଅଟୋମେଟିକାଲି at the end of the day it's all about views. ଯେତେବେଳେ it's all about views, you tell controversial things on camera, in front of the mic, in front of the podcast, for views. At the end of the day, it is the marketing that matters. So ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଲୋକ ପଶୁଛନ୍ତି ପଡକାଷ୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ମେକିଂ ଗୁଡ୍ ପଡକାଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟଅପ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଏହା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବି, ମୁଁ ଲୋଭ ନେଇକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଚକ୍କରରେ କରିବିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ ଲିଭିଂ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ମୋର ଏତିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ଆଇ ଏମ୍ ହାପି। ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହବ, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ପଡକାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଚକ୍କରରେ ଏବେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୋଷ୍ଟ ପଡକାଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଭୂତ କାହିଁକି ଆସିଛି, ଭୂତ କାହିଁକି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପଡକାଷ୍ଟ ତ ଏବେ ମାନେ କାହାର ଅଫେୟାର କୋଉଠି ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟଫ୍ସ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ପଡକାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କରୁଛି, ତ ତେଣୁ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ମି, ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏପିସୋଡ ବନାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟପ୍ ନଚ୍। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯୋଉ ପଡକାଷ୍ଟରେ କାହାର ଆଫେୟାର ଚାଲିଛି, କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ସହିତ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବ, ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଭାଇ ରୋଡରେ ଠିକ ସେ ଯାଇ ହଉନି, ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇବେନି, ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇବେନି, ଦେ ୱିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ସହିତ ରାତିରେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବ। ସେଇ ପଡକାଷ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗେନ୍ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନାଇଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ବି ଅଛି। କ'ଣ, ଲୋକ ପଡକାଷ୍ଟ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ, ବଟ୍ ରିଅଲ ଲାଇଫର ବି ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଫେଭରେଟ୍ ପଡକାଷ୍ଟ? ପଡକାଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିପାରିବ, ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ବାଇ ସନ୍ଦେଶ। ଆରେ ବହୁତ ବଢିଆ। ହି ଇଜ୍ ଅମେଜିଂ ହେଲା। କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ୟୁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ଦ ୱେ ହି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟସ୍, ସୋ କ୍ୟାଜୁଆଲ, ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ଟକିଂ ହେଲା। ସେମିତି କଥା ହବ, ବହୁତ ଏନଗେଜିଂ, ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସେ କହିବନି କି what he is expecting as an answer, କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଆନ୍ସର ସେ କହିବନି, ବଟ୍ ସେ ତମକୁ ଆନ୍ସର ପଚାରିବ, ଆଣ୍ଡ ତମେ କହିବ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। କୋଉ ବି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଦେଖିନି ତା ପଡକାଷ୍ଟ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରିଛି। ସେ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆସିକି କଥା ହବ ପୁରା ଚିଲ୍। ହଁ, ସେ ସବୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଅଫ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛି, ଲେଫ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ନେଇକି ଲେଫ୍ଟ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟର, ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ରାଇଟ୍, ସବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା ମଝିରେ, ତାର ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା, ତାଠୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ ନେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବନେଇଛି ପଡକାଷ୍ଟ, ମାନେ ହି ଇଜ ଗୁଡ। ସୋ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ହବା ପାଇଁ ଅଫକୋର୍ସ ୟୁ ନିଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜ ଏନ୍ ହୋଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଅଲସୋ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ୟୁ ସୁଡ୍ ଲଭ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ହଁ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଗୋଟେ you are in love with it. If you are in love with the views, you will not survive. You should be loving the work ହେଲା। ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ଗୁଡ୍, ମାନେ ଅମେଜିଂ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସିପିଆଇର ଏମ୍ପି, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଆଇ ଗେସ୍, ନା ଲୋକସଭା, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ତା ରେସିଡେନ୍ସରେ ଯାଇକି ବନେଇଥିଲା। ହିଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଫ୍ଟ, ସିପିଆଇଏମ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବିଜେପିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବିହାର, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା କଥା,
somebody should come up and try it in Odisha. But sadly problem hoche Odisha re, I'll say chotoga mein asiba media in Odisha is mane frantically speaking Odisha re media ku consume kariya pai say level of intellectual audience is diminishing because none of them mostly live in Odisha and it is just the older people who live. For them any sensational news is fine, which is why ame loko tame jekonosi kou bhi channel open karibo quality content views बहुत कम थाए हैला but कमे अलगा स्टेट से कवर करो ताकर क्वालिटी कंटेंट किछ किछ रे व्यूज बहुत थाए आउ किछ किछ न थाए बट ओडिसा रे को गोटे क्वालिटी कंटेंट रे व्यूज नाही केबे मिलिबनी लोको नाहांती ना एडी ओडिसा रे रहू नाहांती यूथ काहे कंज्यूम करिया पे ताको ओडिसा में अटैचमेंट ही नाही छाड़ी देछन ओडिसा आ यूथ छाड़ देले आ कोन रहइबो तो बुढ़ा लोग को राजभवन से माने कहे हाँ समान छाड़ देछन एडी इंडस्ट्री नाही ए डिफिकल्ट ओडिसा जे थिंक कंपनीज अछंती जोडा भुवनेश्वर रे सेटअप हेची कटक रे सेटअप हेची एनीवेयर इट इज नॉट मोस्टली ओडियाज हु आर बीइंग हायर्ड तो माने ओडिसा नॉट opting Bhubaneswar as a city to stay even if they have an option. Getting the point. एक्चुअली सत कथा मोर भी बहुत सारा फ्रेंड्स अछंती ओडिया लोक अछन ना को तांको पे अपॉर्चुनिटी अछि बैंगलोर जियो को भुवनेश्वर जियो पे दे आर चूजिंग बैंगलोर बैंगलोर व्हाई सेम सैलरी एंड एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम अछि ना बैंगलोर इंडिपेंडेंस अरे बैंगलोर या पब जीबी बैंगलोर जॉब रो अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ भी अछि ग्रोथ भी अछि दैट इज ट्रू तो एटा दैट इज देयर बट तो सेही जिनस को नहीं कि सेही पे हमें गोटे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस जोड़ा खोजु ना ओडिसा सब बाहर भी बाहर पड़ोची सो इट इज नॉट देयर तो सेटा को नहीं गोटे बहुत असुविधा होची बिकॉज ऑफ व्हिच ओडिसा रे किछि भी मीडिया कंटेंट के बनोची से वायरल नहीं पड़नी माने नेशन वाइड फेनोमेना हिन पड़नी का निज लोक ही सपोर्ट करना निज लोक नाहांती ना सपोर्ट करे हो तमे तमे पॉडकास्ट कि गोटे हरियाणा रे बनैबो से पैन इंडिया हे जिवो बड़ बड़ा सेंसेस बड़ रे ही जाए ओडिया तो के अछि जे पूरा पैन इंडिया को पॉसिबल रखुछि करे आरे लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग लैंग्वेज छाड़ी दियो जने इंग्लिश भी बनेला हिंदी रे भी जोडी बनेला लाइकली कम होउछि बोली माने वायरलिटी जाऊ नै नेशनल सेंसेशन हेई पारुनी तो सेटा करिया पे गोटे यूथ बेस वाला दरकार जे रेगुलरली सुनुथुबो कंट्रीब्यूट करथुबो टीम अप करथुबो कि नो वी वांट टू डू आ गोटे माने मु इंसिडेंट शेयर करबी जे जदी कोनसी गोटे कॉल ले हो कि कोनसी गोटे जिंस रे हो देटा तमिलियन थिबे दे विल टॉक इन तमिल देटा मलयालम थिबे देटा मलयालम बट देटा ओडिया थिबे दे विल टॉक इन इंग्लिश तो इंग्लिश से कथा होंती इंग्लिश से कथा होती हिंदी रे कथा होती इंग्लिश नले हिंदी इंग्लिश ओडिया रे केबे नहीं हां मु जानी पारेनी भाई कोन आज जाय भीतर को आत्मा कोची Odias are one of those people who are ashamed of their culture. Who are ashamed of their culture because they believe that ki if we talk in our own culture, we'll not be entertained by people. माने familiarity आसीबनी example suppose बिछड़ा लागियो बिछड़ा लागिबो you are just अलगा लोक वे कौन की भाषा कहूछ से बोलते कि काहे कहबो विल टॉक इन इंग्लिश टू मच नेशनलिज्म तो ସେଇଟା ହଉଛି ଜିନିଷ ତ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବେ ଦିଟା ଟ୍ରେନ ତମେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ ଓଡିଆ ସାଙ୍ଗମାନ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ ଟ୍ରେନରେ ବସୁ ବସୁ ହିନ୍ଦୀ କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ चेंज होला पर्सनालिटी अपरिचित हां अपरिचित माने पर्सनालिटी चेंज ओडिया रे कथा हवानी हिंदी रे कथा हो बिकॉज़ भाई बाकी लोग सुनछन हमको वी दे आर ऑब्जर्विंग अस वी नीड टू बी लाइक देम फिट इन जस्ट टू फिट इन ओडिया मानकर अच्छी गोटे फिट इन पर्सनालिटी सेहिति पय एते वर्ष में चुप बसते रहतला बाइनिंग ए सब होतला आ बहुत जण रहिले ही जानिबे ना जो माने एजुकेटेड लोक से माने रहिले ही जानिबे ना इशू ना जदी बाहर ही रही हले
ତାହେଲେ କଣ ହିଁ ଜାଣିବେ? Odia Asmita is not about just talking in Odia. Let's not go. Odia Asmita is all about uh, not pretending to be someone who is not an Odia. ତମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଇଯିବନି, ତମେ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିବନି ଯୋଉଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନିଜ ଭିତରୁ ଓଡିଆଟାକୁ କାଢନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶୋ ବି ର କଲେ ଚଳିବ। ଏମିତି ନାଇଁ ଯୋଉ ହଁ, ଆସିଗଲି ମୁଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବି ହେଲା, ଆଉ ଯେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବି ତ ବାଡେଇବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କି? ବଟ୍ ନିଜର କଲଚରକୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ, ହଁ। ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ସେଟାକୁ କ୍ୟାରି କରି You should not be ashamed of your identity. That is more than Odia Asmita I can expect. More than enough. ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି, ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା ହେଲା। ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରାଇଡଲି ନିଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ହବ, ଯେତିକି ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିବ, ଲୋକ ଯଦି ଏଇଠି ରହିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ପୋଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଉ, ପୋଙ୍ଗଲ ଇଜ ଫେମସ ବିକଜ ଲୋକ ଯାଇକି ସାଉଥରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଲଚର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ ହଉଛି। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସିନା, ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବା ଦରକାର, ଜବ ସେକ୍ଟର ଆସିବା କଥା, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ହିଁ ହବ। ମାନେ କହୁଛି ବେଷ୍ଟ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଦ୍ୟାଟ୍ one can expect from any government is rapid industrialization, rapid manufacturing setup, rapid software development growth, rapid AI growth. This is the Odia Asmita I want. This is the best Odia Asmita that I can expect from any government. ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ, ନିଜ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଇଠି, ନିଜ ଲୋକ ନଥାନ୍ତୁ, build anything in Odisha, within Odisha, ମାନେ for people of Odisha, ହେଲା, for the future of Odisha. That is Odia Asmita. Not language, dress, culture, ସେ ତ ହବ, but once you develop ଏଇସବୁ ଜିନିଷ industries, that will give rise to Odia Asmita. Nobody wants to learn about the culture. ମାନେ ଲୋକ ସେ କଲଚର କୁ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ through when people come here. How do you invite people? Once you build in Odisha, you will invite. So ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ମାନେ ହଉଛି build in Odisha, for Odias, for the future of Odisha, for the future of future Odias. That is Odia Asmita. Once you do this, you don't have to use the word Odia Asmita. People will beg to learn Odia because they see the growth in Odisha. That is Odia Asmita. they will try to fit in there. They'll try to fit in, not us going to fit in. So ସେଇଟା ହଉଛି Odia Asmita ମୋ ହିସାବରେ is the right word. ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବା? ଜନତା, ମିଡିଆ ନା ପଲିଟିସିଆନ? All of them. ଏଟା ମୁଁ କହିବି, all of them have contributed to keeping the people poor and ignorant. ଏବେ ତାହେଲେ କରାଯାଇପାରିବ କ'ଣ? ଏବେ କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍? ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ? ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରେ every policies that the government makes which is not bringing tangible development, every policy should be protested. Freebie politics alla protest. Make sure that every taxpayer money from Odisha, be it corporate tax, income tax, or GST, through anything, every penny should be should be accountable to the public. I want to know where my money is being spent. Transparency. I don't want my money to be spent for useless freebies which don't give me any return. You build schools, you build hospitals, it is giving return to the public because I will be utilizing those facilities. ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ପାଇବେ, ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇବେ, ମୁଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ୟୁଜ୍ ବି କରିବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଚାଉଳରୁ କ'ଣ ପାଇବି? ସେଟା କାଲି ଖାଇଯିବି, ସକାଳୁ ବାହାରି ବି ଯିବ, ସେଟା ତ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ରେଡି ଅଛି। ତମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କର, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ଫାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ to bring industries here. Fight with anybody, but bring industries in Odisha. This is what people should expect from the government. ଗୋଟେ centric movement ହଉ, ପ୍ରତି district ରୁ, ପ୍ରତି state, ମାନେ ପ୍ରତି colonies ରୁ
कि we want this and this is for the greater good of the state. But state of betterment ପାଇଁ waste କରିବାର ନାହିଁ public money. ତମେ vote bank ଚକ୍କରରେ spend କରନି ବିଲକୁଲ. And not just this, even if you go out of power, ଆଉ ଯଦି ଆଉ କୋଉ government ଆସିଲା ତା against ବି protest ହବ. It is not against political parties. This is against the government as an institution. As an institution that has used politics to keep people away from development. very true. ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ everybody from the state, every taxpayer should ask from the government where every penny of my taxpayer money is being used. And if it is being used for useless schemes, which is revenue, freebies, then they should be making sure that ସେଟା ଆଉ next time ନ ହଉ କି ସେଇ moment ନ ହଉ. Once ଏଇଟା every Indian ଯଦି କରିବା start ଲାଗିଯିବ ନା, we are ready to be in Vishwaguru in 25 years. Just 25 years. very true. ତ ଏବେ ଆଉ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କେଟିଂ କରାହେଉଛି ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ବି ଅଛି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବେସ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍, ତ ଏଇଥିରୁ ଏପଟୁ କେମିତି ସିଫ୍ଟ ହବ ଆଉ ସିଫ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତମେ କହୁଛ ନେଗେଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବେସ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍. Yes. That is impossible to happen because negative journalism is already giving them a lot of views. A lot of views means lot of possibility for marketing. They are on the market. They are on the market. ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଧର ସେଟା is very consumer driven. Media is a very consumer driven. ହେଲା consumer ଯଦି ଚାହୁଛି କି ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ଦେଖିବି and ତାକୁ ସେଟା ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେଇଛି ଟୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍, ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବ କି? କେବେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁ ନେବିନି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେ କେବଳ ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ଏ କଲା ସେ କଲା କରୁଛି. ସେ ଯଦି କାଲି ହଠାତ୍ କଥା ହବ କି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଷୟରେ, ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି, ମତେ ତଡ଼କା ଦରକାର, ମତେ ତଡ଼କା ଦରକାର. What is this? ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବନି. ହେଇପାରେ ସେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିପାରିବ ଯେ ସେଟାକୁ ତା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେଇଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ତମର କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ହବ? ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ରାଠିର ଭିଡ଼ିଓସ୍, ହେଲା ସିଏ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଶେଇକି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନାଏ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବି କରେ, ସବୁ କରେ. ନା ହଠାତ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି, ସିଏ ତାର ଫନି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପହଲଗାମ ଆଟାକରେ, ଧ୍ରୁବ ରାଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲା ପହଲଗାମ ଆଟାକ ଉପରେ, ଯୋଉଥିରେ ସେ କହିଥିଲା, ସେ ଅଫକୋର୍ସ ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ତ ହି ଟୁକ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍. ତ ପାକିସ୍ତାନିଜ ବାଲା ତା କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି you are not neutral. अरे he's an Indian, what did you expect? What did you expect? ସେ ତମ viewership ପାଇଁ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମିଲା. ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି. ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ହବ. ଯଦି somebody comes from negative marketing to solutions based marketing କହିବି, ମିଡ଼ିଆ କହିବିନି. ତ ତାକୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି ତମେ what prompted you to do that? ତ ଲୋକ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଫକୋର୍ସ will start asking questions କି କାହିଁକି ଏମିତି, what made you, what is this? କାର ରହିଯିବ, ସେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରିନଥିଲୁ ତମକୁ, ହେଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ. ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୟାଟ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅ ଫ୍ରେଶ୍, ମାନେ ଯଦି ତମେ ଯଦି start something new. ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ତମେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେନ୍ ପିପଲକୁ ଆଣିବ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ. ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବନଉଥିଲି, ତମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନଉଥିଲି. ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ କେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍, ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଫାଇନାନ୍ସିସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍. ଫାଇନାନ୍ସ, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଇଟ୍ସ ଏଗେନ୍ ମାର୍କେଟିଂ. ତ ମତେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ହଟ୍ ଟେକ୍ସ ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ଦଉନଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି to see that how good content once it is created, is it creating a ripple in the market? No, it is not. People are dumb. People don't want to watch this news. People want in 30 seconds you explain everything, or maybe less than that.
ସେଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି because nothing can be explained in 30 seconds. 30 seconds I can just tell you my opinion. ଆମ हाँ। opinion ଟା biased ହିଁ। Exactly, 30 seconds you only tell your opinion. If you can explain anything in 30 seconds, it's probably that you are biased and it is your opinion, not an explanation. Intellectual conversation is Not an intellectual conversation requires a theory. A ରୁ B, B ରୁ C, C ରୁ D, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। everything should be linked link. and fact ଆଉ logic ଟାକୁ back କରୁଥିବ। So 30 seconds is ବଡ଼ ହବ। ଓକେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ସକାଳେ କାଲି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଆଉ କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ କୁହାହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ ତ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଆଉ କାହିଁକି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି about marriage, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ husband Personal affairs. personal affairs, I will personally ban them, impose punishment of something and tell them that this is not journalism, this is only an extension of Saas Bahut Sajish. ठीक ଅଛି, I'll put them in the category of television, not in media. Media, I will restrict the media to us to really be a fourth pillar of the democracy. So what is fourth pillar of democracy? Then bujhebi. And I'll check the funding. कि funding करछे, funding बंद कर दे. You act independent. People, if you want to quit करो. If you are really passionate about journalism, do it. Don't worry about money. You will get money later on, but not through people who want to use it as a marketing agency. ତାଙ୍କର ନିଜର narrative set ଗୋଟେ କରିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି କିଛି ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ କରିକି ରେକର୍ଡ କରିଦେଲା କି ଇଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ସେ ଯିଏ ରେକର୍ଡ କରିଛି ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ, କହିବ ତୁ ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି actually। ଏଇଟା ହଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ। I cannot tell who, it has happened. I am an advocate. ହେଲା ତ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ସେ ସିଚୁଏସନରେ ସେ କହିବ କୋର୍ଟ କରିବ କେତେ ପଇସା, ସେ ଆଜି ହେବନି ତ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ନ୍ୟୁଜରେ ବାଜିବ। ଇଜ ଦିସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ହଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ହାପନିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଆ ଲଟ୍। ବହୁତ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ଏମିତି ବନେଇକି ମାନେ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ransom ମାଗୁଛନ୍ତି from people, transactions କି you give this money otherwise report ତୋ ନା ଆଜ୍ଞା ଯିବ। ଓକେ ତ ଏତିକି ପଇସା ଦେବାର ଅଛି। So this is very true, this is happening। ଆଉ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଲିଡିଂ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସେସ୍, ନା କହିବିନି but ଲିଡିଂ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସେସ୍, ପିପଲ ଏଇଟା ହଉଛି। ଓକେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ସିଓର ଥିଲେ ଯେ ହଁ ଟ୍ରୁଥ୍? ମୁଁ ଯେତେବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କେବେ କୋଉ ନ୍ୟୁଜରେ ବିଲିଭ୍ କରିନି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିନି, ଏବେ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିବି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। କିଏ କେତେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଓକେ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ କନଭରସେସନ୍ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଜି ଆମେ କଲେ, ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା କଥା, କେତେ ଜଣ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଥ୍ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଥ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଶା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଫର୍ ଏ ବେଟର୍ ଟୁମୋରୋ, ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍। ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଫୁଲଟା ଶୁଣିଲେ ବେଟର, ଅଧା ଅଧା ଶୁଣିଲେ ଅଧା ଶୁଣିଲେ ତ ବାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହବ। ଆଣ୍ଡ ତମେ ସେଇ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ମିଡିଆ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଅଧା ଅଧା ଦେଖେଇକି କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କରେଇବେ, ଡୋଣ୍ଟ ଫଲ୍ ଟୁ ଦ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍। ନେଭର ଫଲ୍ ଟୁ ଦ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍। ବି ଏଜୁକେଟେଡ୍, ବି ଇନଫର୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।